Today's passage is Joshua chapter 4, verse 1 to 24. When all the nation had finished passing over the Jordan, the Lord said to Joshua, "Take 12 men from the people, from each tribe a man, and command them, saying, Take 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the very place where the priest's feet stood firmly, and bring them over with you and lay them down in the place where you lodge tonight." Then Joshua called the 12 men from the people of Israel whom he had appointed, a man from each tribe. And Joshua said to them, "Pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you. When your children ask in time to come, 'What do those stones mean to you?' then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever." And the people of Israel did just as Joshua commanded, and took up 12 stones out of the midst of the Jordan, according to the number of the tribes of the people of Israel, just as the Lord told Joshua. And they carried them over with them to the place where they lodged, and laid them down there. And Joshua set up the 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priests bearing the ark of the covenant had stood. And they are there to this day. For the priests bearing the ark stood in the midst of the Jordan until everything was finished that the Lord commanded Joshua to tell the people, according to all that Moses had commanded Joshua. The people passed over in haste. And when all the people had finished passing over, the ark of the Lord and the priests passed over before the people. The sons of Reuben and the sons of Gad and the half-tribe of Manasseh passed over armed before the people of Israel, as Moses had told them. About 40,000 ready for war passed over before the Lord for battle to the plains of Jericho. On that day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they stood in awe of him, just as they had stood in awe of Moses all the days of his life. And the Lord said to Joshua, "Command this priest bearing the ark of the testimony to come up out of the Jordan." So Joshua commanded the priests, "Come up out of the Jordan." And when the priests bearing the ark of the covenant of the Lord came up from the midst of the Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up on dry ground, the waters of the Jordan returned to their place, and overflowed all its banks as before. The people came up out of the Jordan on the 10th day of the first month, and they encamped at Gilgal on the east border of Jericho. And those 12 stones which they had took out of the Jordan, Joshua set up at Gilgal. And he said to the people of Israel, "When your children ask their fathers in times to come, 'What do these stones mean?' then you shall let your children know, Israel passed over this Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up for us until we passed over, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever." I believe this is the word of the living God. Amen. 아멘. 예, 조금 긴 말씀이었지만 우리 끝까지 잘 봉독해 주신 백민호 형제 감사합니다. 사랑합니다. 예, 그리고 같이 봉독하시면서 읽어주신 우리 성도님들께도 감사의 말씀 드립니다. 정말 오랜만에 주일 예배에 여러분들을 만나는 것 같습니다. 그런데 하필이면 또 이렇게 온라인으로 예배를 드리게 되었네요. 아주 큰 영광을 받은 것 같아서 기분은 굉장히 들뜨고 있습니다. 혹시 제가 너무 들떠 있는 것 같으면 여러분들께서 중보해 주시고 그 자리에서 우리 전도사님이 천천히 이야기하면서 오늘의 말씀 잘 해석하게끔 해달라고 기도해 주시길 바랍니다. 강도사님이 계시지 않아서 이런 영광을 받았습니다. 강도사님 그래도 빨리 오세요. 예, 우리 함께 기도함으로 오늘의 말씀을 시작하도록 하겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지, 우리들의 상황은 락다운으로 굳게 닫혀 있을지라도 우리들의 마음은
주님께로 활짝 열어지길 간절히 소망합니다. 오늘의 말씀을 듣는 하나님 아버지 겸손한 마음 허락하여 주시고, 오늘의 말씀을 들음으로 말미암아 주님의 마음이 무엇인지, 주님의 뜻이 무엇인지 잘 깨달아 삶으로 반영하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 또한 주님께 진정으로, 신령과 진정으로 예배드리는 예배자로 서길 간절히 소망합니다. 우리가 가정 가운데에서 각자 드리는 예배의 처소에서 하나님께 진실된 마음으로, 또한 성령과 동행함으로 함께 예배드릴 수 있도록 우리들을 인도하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 인터넷 게시판에 이런 글이 올라온 것을 본 적이 있습니다. 제 이야기가 아니라 진짜 인터넷 게시판에 올라온 이야기입니다. 어떤 결혼하신 남성분이 쓰신 글인데요, 그분이 지금의 아내분이랑 교제할 때에, 즉 여자친구, 남자친구로 같이 만날 때에 이 남자분이 이 직장 동료, 그 중에서도 여성인분의 직장 동료 생일 파티에 참석해서 늦게까지 놀다가 집에 들어가는 길이었다고 합니다. 그런데 집에 돌아가는 길에 지금의 아내이자 그때 여자친구인 그분을 보고 싶어서 불러내서 함께 떡볶이를 먹으며 이야기를 나누었다고 합니다. 그런데 이 남성분이 이 다른 여자의 생일 파티에 가서 늦게까지 놀았던 것이 이 내심 미안했는지 문득 이 여자친구에게 이렇게 물어봤다고 합니다. 자기야, 이번 자기 생일 때, 올해 자기 생일 때 우리 뭐 먹었었더라? 그랬더니 이 여자친구가 우리 떡볶이 먹었지 하더랍니다. 순간 이 남성분이 내가 이렇게 사랑하는 우리 여자친구의 생일에 떡볶이밖에 사주지 못했나? 라는 그런 미안한 마음 때문에 괜시니 둘러대면서 이렇게 물어봤다고 합니다. 우리 떡볶이 먹었어? 그랬나? 우리 떡볶이 먹었나? 그랬더니 여자친구가 이렇게 대답했습니다. 지금 먹고 있잖아. 순간 그날이 바로 여자친구의 생일임을 직각한 남자는 등에서 식은땀이 흐르고 머릿속이 텅 비어버렸다고 합니다. 여자친구 생일날은 기억도 못하고 이 다른 여자 생일 파티에 가서 늦게까지 놀던 자신을 생각하면서 이제 결혼했죠. 지금의 아내인 그 여자분에게 생일을 꼬박꼬박 잘 챙겨주면서 해피엔딩으로 끝났다라는 이야기입니다. 사람은 망각의 동물입니다. 어떤 일이든 기록하지 않고 기억하기 위해 애쓰지 않으면요, 사람들은 모두 쉽게 잊어버립니다. 어느 날 사랑하는 우리 아내가 저에게 전화를 걸어서 이렇게 물어봤습니다. 여보 내 전화기 어디 갔지? 이렇게 물어보더라고요. 이 아저씨죠. 자기 얘기하면은 소천할 거라고 예언을 했는데 그 예언이 안 이루어졌으면 좋겠습니다. 여보 사랑합니다. 이렇게 사람은요 연약합니다. 바로 내 옆에 있는 것도, 바로 옆에 있는 것도 잊어버리는 것이 사람입니다. 매일같이 반복되는 루틴도 우리는 잊어버릴 때가 참 많습니다. 또한 우리는 하나님을, 그리고 하나님께서 주신 말씀을 자주 잊어버립니다. 매일 아침마다 묵상해도 죄를 짓고 있는 내 자신을 발견합니다. 말씀을 기억하려 해도 그 반대로 행동하는 나를 발견하곤 합니다. 마치 단기 기억 상실증에 걸린 사람처럼 하나님을 매주 예배를 통해 만나고 기억하려고 해도 마치 하나님을 모르는 사람처럼, 하나님을 믿은 적이 없었던 사람처럼 살아가기도 합니다. 이스라엘 백성도 그랬습니다. 모세를 통해 이 홍해가 갈라지는 이 놀라운 기적을 보고도 당장 마실 물이 없고 먹을 음식이 없자 홍해가 갈라졌던 것을 마치 보지 못했던 사람처럼 행동하며 하나님을 원망했었습니다. 이 지난주의 말씀에서 하나님은 다시 한번 이 이스라엘 백성을요 물 가운데 지나가게 하십니다. 여호수아와 이스라엘 백성들을 위해 요단강을 멈추게 하시고 마르게 하시고 그들을 건너가게 하셨습니다. 하지만 이번에는 홍해 때와는 다른 좀 특이한 모습을 보여주시고 계십니다. 오늘 말씀 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 온 백성이 모두 요단강을 건넜을 때에 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 너는 백성 가운데서 각 지파마다 한 사람씩 12사람을 뽑아서 세워라. 그리고 그들에게 제사장의 발이 굳게 선 그곳 요단강 가운데서 돌 12개를 가져다가 오늘 밤 그들이 머무를 곳에 두라고 하여라.
하나님은요, 요단강을 건넌 이스라엘 백성에게 12개의 돌을 가져다가 각 지파에서 한 사람씩 대표로 뽑아 12개의 돌을 총 가져다가 오늘 밤 요단강을 건너 그들이 머무를 곳에 세우라라고 명령하십니다. 그리고 그렇게 명령하신 이유를요, 이 명령을 전달한 여호수아를 통해 말씀해 주십니다. 6절과 7절의 말씀입니다. 이것이 당신들에게 기념물이 될 것입니다. 훗날 당신들 자손이 그 돌들이 지닌 뜻이 무엇인지를 물을 때에 주님의 언약궤 앞에서 요단강물이 끊기었다는 것과 언약궤가 요단강을 지날 때에 요단강물이 끊기었으므로 그 돌들이 이스라엘 자손에게 영원토록 기념물이 된다는 것을 그들에게 말해 주십시오. 이스라엘 자손들의 이 영원한 기념물, 즉 많은 세대가 지나가도 하나님이 하신 일을 기억하게 하기 위해 하나님께서는 12개의 돌을 가져다가 이스라엘 백성들로 하여금 세우게 하십니다. 하나님은 자신의 백성들이 당신이 어떤 사람인지, 그리고 하나님은 어떠한 일을 하시는 분이신지 기억하길 원하셨습니다. 금방 보았던 홍해의 기적도 잃어버린 이 출애굽 시대의 이스라엘 백성들처럼 지금 이 세대도 똑같이 살아가게 하질 원하지 않으셨습니다. 오랜 시간이 지나더라도 이 12개의 돌을 바라볼 때마다 하나님 아버지 당신을 기억하길 원하셨습니다. 그래서 하나님 당신을 기억하는 방법으로 주님께서는 12개의 돌을 택하셔서 그것들을 바라보고 이스라엘 백성들로 하여금 기억하게 하셨습니다. 우리도 앞서 이야기한 것과 같이 이스라엘 백성과 크게 다르지 않은 아주 연약한 사람들입니다. 그래서 우리도 우리의 삶에 하나님을 기억하기 위한, 마치 이스라엘 백성들이 지금 행동한 것처럼 이 12개의 돌을 세우는 그런 마음가짐을 가져야 합니다. 그렇다고 우리가 브라이튼 비치나 단대농 산에 가서 돌을 가지고 우리 교회 앞에 세울 수는 없습니다. 그렇다면 오늘 이 이스라엘 백성들이 돌을 가져와서 어떤 모습으로 가져오고 어떠한 방법으로 돌을 가져와 하나님 앞에 어떠한 마음을 드렸는지 우리 이 시간 함께 알아보면서요, 오늘 여호수아서 4장 전체의 말씀을 통해 우리 삶에서 하나님을 기억하지 않고 하나님을 잊지 않고 하나님을 영원히 기억하는 그 방법들을 오늘 이스라엘 백성들의 모습과 행동들을 통해서 우리 함께 배워나가는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 번째로 우리 이스라엘 백성들이 어떻게 12개의 돌을 세웠는지 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 12개의 돌은 이스라엘 백성의 말씀에 대한 순종으로 세워졌다라는 것을 알 수 있습니다. 12개의 돌은 이스라엘 백성의 말씀에 대한 순종으로 세워졌습니다. 오늘 본문 말씀 8절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그래서 이스라엘 자손은 여호수아가 명령한 대로 하였다. 그들은 주님께서 여호수아에게 말씀하신 대로 이스라엘 자손의 지파 수에 따라 요단강 가운데서 돌 12개를 메고 나와서 그것들을 그들이 머무려는 곳까지 가져다가 그곳에 내려놓았다. 자, 오늘 말씀의 첫 번째 부분을 보면요, 그래서 이스라엘 자손은 여호수아가 명령한 대로 하였다. 그리고 또 그들은 주님께서 여호수아에게 말씀하신 대로 행동했다라고 이야기를 하고 있습니다. 이스라엘 자손은요, 고되고 힘들어 보이는 돌을 메고 옮겨 다니는 그 일들을 바로 하나님의 명령을 불평불만 없이 따르고 있습니다. 성인이 돌을 어깨에 메고 이 나를 정도라면 우리가 지금 눈으로 볼 수는 없지만 이것이 상당한 무게임을, 얼마나 고된 일임을 짐작할 수가 있습니다. 이 힘들고 고된 일을 이스라엘 백성은 그저 하나님께서 말씀하신 대로 따라가고 있습니다. 이 12개의 돌은요, 군말 없이 하나님의 명령에 따라 행동하는 이 이스라엘 백성의 말씀에 대한 순종으로 세워졌다라는 것을 볼 수 있습니다. 이 고되고 힘든 일은요, 우리의 기억에서 잘 지워지지 않습니다. 정말 몸이 힘든 일일수록 우리의 머릿속에서 그 기억들이 떠나질 않습니다. 저는 일전에 시티에 있는 어떤 호텔을 짓는 일에 참여해 본 적이 있습니다. 그 앞을 지날 때마다 우리 아내에게 내가 얼마나 힘든 일을 했는지, 얼마나 대단한 일을 했는지, 가끔씩 정말 사람이 혼자서 들기도 힘든 그런 돌들을 날라서 막 이 건물을 짓는데 한 1조를 했다라고
그런 이야기를 매번 그 호텔 앞을 지날 때마다 이야기한 적이 있습니다. 얼마나 지겹도록 이야기했는지 아내는 지금까지 그 일들을 기억하고 있습니다. 저는 그 일을 완성했던 마지막 날을 아직도 잊지 못합니다. 얼마나 보람차고 정말 고된 일이었지만 그 모든 일들을 마치고 호텔이 완성되어졌을 때 정말 그 뿌듯함은 지금도 잊지 못합니다. 만일에 그 일들을, 힘들고 고된 일들을 중도에 포기했었더라면 지금 나의 머릿속에 뿌듯한 기억으로 남아 있었을까요? 오히려 힘들고 고되기 때문에 중간에 포기한 일이라 정말 기억하기도 싫은 순간으로, 정말 다시는 생각하기 싫은 그러한 일로 남게 되지는 않았을까요? 이 말씀을 지키고 순종하는 일은요, 때론 쉽지 않고 고되고 힘든 일이 됩니다. 우리의 정신과 육체를 고되고 정말 노동하는 사람처럼, 그러한 마음처럼 만드는 일이 될 수도 있습니다. 하지만 이 말씀을 있는 그대로, 오늘의 이스라엘 백성과 같이 있는 그대로 순종하면 우리의 기억에 영원히 남을 만한 간증의 순간으로 남게 되는 줄 믿습니다. 하나님 말씀에 있는 그대로 순종하는 여러분들 되시길 소망합니다. 아무리 힘들고 지쳐도 말씀을 지켜나가는 일이 고된 순간이다 할지라도 한 걸음 한 걸음 승리하며 나아감으로 우리의 순종했던 시간들을 기억하며 그 일을 행하신 하나님을 기억하는 여러분들 다 되시길 예수님의 이름으로 소원합니다. 두 번째 이스라엘 백성들은 12개의 돌을 어떻게 세웠을까요? 두 번째, 12개의 돌은 보이지 않는 곳에도 세워졌다. 보이지 않는 곳에도 세워졌다라는 것을 알 수 있습니다. 오늘의 말씀 9절에 이런 말씀이 적혀 있습니다. 여호수아는 요단강 가운데 언약궤를 메었던 제사장들의 발이 머물렀던 곳에 다른 12개의 돌을 세웠다. 그 돌들이 오늘까지 거기에 있다. 다른 12개의 돌이라는 단어가 등장합니다. 이 말씀은요, 신학자 사이에서도 약간의 의견들이 나뉘는 그런 말씀입니다. 이 말씀을 오늘 한번 있는 그대로 자세히 살펴보면요, 이스라엘 백성이 그들이 요단강을 건너 머무려는 곳에 12개의 돌을 내려놓고, 그리고 또 다른 두 번째 세트에 또 다른 12개의 돌을 언약궤를 메었던 제사장들의 발이 머무른 곳, 즉 요단강이 갈라져 있고 그 한가운데, 갈라져 있는 요단강 한가운데 서 있는 그 제사장의 발 밑에 또 다른 12개의 돌을 세워놨다라는 것처럼 보입니다. 그래서 총 두 세트의 기념비, 12개, 어나더 12개, 이런 기념비가 세워진 것으로 보여요. 하지만 어떤 신학자들은요, 이 말씀에 나오는 다른이라는 말과 또 그 돌들이 오늘까지 거기에 있다, 이 괄호에 친 말들이 이후에 첨부된 말이라고 주장하면서요, 두 세트가 아니라 한 세트다라고 이야기를 하곤 합니다. 한 세트의 돌이 한 번은 제사장 발밑에서 세웠다가 그 똑같은 돌을 12개의 돌을 다시 들고 요단강 건너편 쪽에, 이 육지 쪽에 또다시 세웠다. 그래서 돌은 한 세트밖에 없다라고 주장하는 신학자들이 이전에는 있었습니다. 하지만 현대의 지금의 대부분 신학자들은요, 이 말씀 그대로를 따르고 있습니다. 두 세트의 돌이 존재했다라고 믿습니다. 그래서 9절 말씀 그대로요, 하나의 세트는 요단강 건너편에, 그리고 또 다른 12개의 한 세트는 지금 제사장이 가만히 서 있는, 요단강 문은 갈라져 있는 채로 있고 지금 그 요단강 한가운데 서 있는 제사장 그 발 밑에 다른 세트를 세웠다라는 것입니다. 지금 현대 신학자들은 많이 이것들을 따르고 있어요. 강 한가운데, 즉 나중에 이 제사장이, 법궤를 맨 제사장이 요단강을 건너게 되면 어떻게 되죠? 요단강을 건너게 되면 마치 홍해가 다시 이렇게 회복된 것처럼 요단강 물도 다시 그 모습을 되찾고 바로 요단강 물이 갈라졌던 그곳이 물로 가득 차게 될 것입니다. 즉 나중에 제사장이 요단강을 건너므로 말미암아 다시 물로 채워질 그 장소에 하나님께서는 12개의 돌을 그곳에다가도 함께 놓으라라고 명령하셨다는 것입니다. 즉 물속에 잠겨서 나중에는 아무도 보지 못할, 그 누구도 찾지 못할, 혹은 정말 강한 조류 때문에, 강한 이 물살 때문에 어디론가 쓸려버릴지도 모르는 그 장소에
하나님께서는 12개의 돌을 놓아라라고 명령하셨다라는 것입니다. 즉 하나님은요, 지금 육지 보이는 곳과 요단강 속 보이지 않는 곳, 이 두 가지 장소 모두에 하나님께서 12개의 돌을 놓아 자신을 기념하라라고 하십니다. 이것은 우리가 보이는 곳에서 하나님을 기념하는 것뿐만이 아니라 우리들 눈에 보이지 않는 우리들의 마음속으로도 하나님을 기억하라라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 괄호에 친 말, 그 돌들이 오늘까지 거기에 있다라는 말씀으로요, 이 돌들은 눈에 보이지 않지만 실제로 존재한다, 그런 확신의 말씀을 우리들에게 주고 있는 것입니다. 우리들이 신약으로 넘어가서 신약의 말씀을 보면요, 우리 눈에 보이지 않지만 실제로 존재하는 것들이 있습니다. 바로 히브리서 11장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다. 믿음은 바라는 것들의 확신이요, 보이지 않는 것들의 증거입니다. 하나님께서 또 다른 세트의 12개의 돌을요, 강바닥 한가운데 다시 요단강이 물로 가득 차게 되면 보이지 않을 그 강바닥 한가운데 세우신 이유는 우리 눈에 보이지 않아도 실제로 존재하는 이 살아계신 하나님을 믿는 믿음을 가지다라는 이야기입니다. 육지에 세운 12개의 돌은요, 세월이 지나면 무너지게 되어 있습니다. 마치 우리가 잘 알다시피 빅토리아의 명물 뭐가 있었죠? 12사도가 하나 둘씩 무너지는 것과 같이 모두 무너져서 후손들이 물어볼 수도 없게 돼버리는, 저 돌이 뭐예요? 라고 물어볼 수도 없게끔 정말 그렇게 돼버리는 일이 벌어질 수도 있습니다. 하지만 눈에 보이지 않는 곳에 세운 이 12개의 돌은요, 우리 마음에 새긴 믿음과 같아서 눈에 보이는 것들이 모두 없어지고 무너져 버린다 할지라도 우리로 하여금 하나님을 기억하게 하는 줄로 믿습니다. 사랑하는 우리 성도님들도 이 마음속에 12개의 돌을 세우는 그 믿음을 심는 여러분들 되시길 소망합니다. 눈에 보이는 것에 의지하는 것이 아니라 우리의 마음 깊은 곳에 마치 이 12개의 돌과 같은 강한 믿음을 심어 세월이 지나도 변함없는 하나님을 기억하는 여러분들 다 되시길 소망합니다. 눈에 보이는 것에만 관심을 두지 마십시오. 놀라운 간증이나 기념비적인 이 사건들에게만 집중하지 마십시오. 물론 귀한 간증들도 참 소중한 우리 신앙의 유산입니다. 하지만 눈에 보이는 것들보다 우리 마음속에 이 믿음을 더욱더 굳건히 세워나가는 여러분들 다 되시길 예수님의 이름으로 간절히 소원합니다. 다음 세 번째입니다. 세 번째, 12개의 돌은 이스라엘 백성으로 말미암아 어떻게 세워졌을까요? 12개의 돌은 제사장의 인내로 세워졌다. 12개의 돌은 제사장의 인내로 세워졌습니다라는 것을 알 수 있습니다. 오늘 말씀 10절에 이렇게 하나님께서 말씀하시고 계십니다. 주님께서 여호수아를 시켜 백성에게 명령하신 일, 곧 모세가 여호수아에게 지시한 일이 그대로 다 이루어지기까지 궤를 맨 제사장들이 요단강 가운데 서 있었다. 백성은 서둘러 강을 건넜다. 10절의 말씀은 이 모세를 통한 하나님의 약속, 백성에게 명령하신 일, 곧 모세가 여호수아에게 지시하신 일, 그 일이 무엇인지는 모르겠지만 그 약속이, 모세를 통한 약속이 여호수아를 통해서 이루어졌다라는 것을 오늘 말씀이 그러한 말씀으로 시작되어지고 있습니다. 이 모세를 통한 하나님의 약속은 어디에 기록되어져 있냐면 신명기 31장 2절과 3절에 기록이 되어 있습니다. 제가 읽겠습니다. 모세가 그들에게 말하였다. 이제 내 나이 120살입니다. 이제 더 이상 당신들 앞에 서서 당신들을 지도할 수 없습니다. 주님께서는 내가 요단강을 건너는 것을 허락하지 않으셨습니다. 주 당신들의 하나님이 당신들 앞에 건너가셔서 몸소 저 민족들을 당신들 앞에서 멸하시고 당신들이 그 땅을 차지하게 하실 것입니다. 주님께서 말씀하신 대로 여호수아가 지휘관이 되어 당신들 앞에서 건너갈 것입니다. 하나님은 신명기 말씀을 통해서 모세를 통한 게 아니라 이 여호수아를 통해 요단강을 건너 약속의 땅으로 들어가게 될 것을 약속하고 계십니다. 그리고 그 말씀이 오늘 이 여호수아서 4장 10절의 말씀을 통해 이루어졌습니다.
하나님께서 그리고 이 모세를 통한 여호수아에게 주었던 이 약속이 이루어지고 있는 이 놀라운 순간 동안 백성들은 정말 바삐 강을 건너가고 정말 막 움직이고 액티브한 순간들이 막 지나가고 있죠. 그런데 그런 액티브하고 정말 바빠 보이는 그 순간 가운데 저의 눈에 들어오는 한 그룹의 사람이 있었습니다. 바로 제사장들입니다. 제사장은요, 누구보다 먼저 요단강에 발을 들인 사람들입니다. 그리고 요단강의 한가운데까지 나아갑니다. 또한 모든 이스라엘 백성들이 수많은 그 인파가 정말 어마어마한 사람들의 인파가 지나갈 때까지 그 자리를 떠나지 않고 기록에 보면 군대만 4만 명이 되었다라고 말씀에 나와 있습니다. 군대만 4만 명이면 전체 아이들, 여자까지 합치면 얼마나 많은 인파겠습니까? 그 많은 인파들이 지나갈 때까지 그들이 요단강 가운데 수장되지 않도록 계속해서 요단강 한가운데 이 법궤를 들고 서 있었다라는 것입니다. 게다가 12지파의 대표들이 이 12개의 돌을 제사장 발 밑에 세우고 또 강 건너편에 또 하나의 12가지의 한 세트의 돌을 세울 때까지 이 사람은 또 꼼짝없이 움직이지 않고 그대로 참고 견디며 서 있었습니다. 즉 제사장은 하나님의 약속, 이 신명기의 말씀이 모두 이루어질 때까지 그 순간까지 참고 인내하면서 약 80에서 90kg 되는 이 무거운 법궤를 메고 그 자리를 떠나지 않고 오랜 시간 동안 튼튼하게 가만히 서 있었다라는 것입니다. 제사장이 하나님의 말씀이 이루어질 때까지 인내함처럼 우리도 우리 삶에 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 인내할 수 있는 이 인내력이 필요합니다. 오래 참는 것은요, 그리스도인이 가질 수 있는 성령의 열매입니다. 하나님을 믿는 자, 그리스도 예수의 은혜 안에 거하는 자는 오래 참는 성령의 열매를 그 삶 속에 맺힐 수 있습니다. 사도 바울도 데살로니가 후서 3장 말씀을 통해 이렇게 이야기하고 있습니다. 주님께서 여러분의 마음을 인도하셔서 여러분이 하나님께서 사랑하시는 것과 같이 사랑하고 그리스도께서 인내하시는 것과 같이 인내하시기를 바랍니다. 아멘. 그리스도를 따르는 자는요, 그리스도와 똑같은 인내를 배웁니다. 오늘 제사장이 하나님의 말씀이 이루어질 때까지 인내하고 가만히 서 있었던 것처럼 예수님도요, 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 십자가의 고통을 인내하고 참으셨습니다. 저는 어느 순간부터 교회에서 목회하는 것이 꿈이 되었습니다. 교회가 크든 작든 아무런 상관이 없었습니다. 사랑하는 성도들과 함께 하나님의 말씀을 배워가고요, 그리고 삶의 고민들을 듣고 함께 울고 함께 즐거워하는 그 자체가 너무나 뿌듯하고 너무나 행복한 정말 그런 모습이었습니다. 그래서 이것이 저의 꿈이 되었습니다. 저는 이 꿈이 조금 더 세속적이라 생각해 본 적이 없었습니다. 인간적인 생각이 아니라고 느꼈습니다. 그래서 이것은 분명히 하나님의 부르심이다. 나는 명예나 돈을 쫓아 행동하는 게 아니라 정말 하나님께서 세우신 교회 공동체를 위해서 같이 하나님의 말씀을 배워가는 것, 이것이 나의 꿈이니까 이건 당연히 하나님의 부르심이겠지라고 확신했습니다. 그래서 하나님께서 하나님의 부르심이라 확신했기 때문에 하나님께서 빨리 이 꿈을 이루어 주실 거라고 생각을 했어요. 하지만 너무나 오랜 시간이 걸렸습니다. 처음 신학교에 들어가고 10년이란 시간이 지금 지났지만 아직도 배움의 시간을 보내고 있습니다. 첫 번째 신학교를 졸업했을 때요, 이제 나는 꿈을 이룰 일만 남았구나, 나는 이제 목회를 통해서 사람들하고 행복하게 이렇게 같이 목회할 일만 남았구나라고 생각했는데 두 번째 신학교가 기다리고 있었습니다. 정말 하나님을 알면 알수록 배움의 시간은 더욱더 길어져만 갔고 이 오랜 시간이 지나자 점점 마음의 자신감도 사라졌습니다. 혹시 이건 나의 길이 아닌가? 내가 혹시 착각하고 있는 건 아닐까? 물질적이지 않고 세속적이지 않다 뿐이지 혹시 내가 하고자 하는 욕망을 실현시키기 위해서 내가 지금 달려가고 있는 것은 아닐까? 이런 여러 가지 생각과 고민을 하면서요, 울면서 기도했습니다. 그러던 차에 하나님께서 히브리서의 말씀을 보여주셨어요. 히브리서 12장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 믿음의 창시자요 완성자이신 예수를 바라봅시다.
그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 내다보고서 부끄러움을 마음에 두지 않고 십자가를 참으셨습니다. 그리하여 그는 하나님의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 이 말씀을 보며 오랫동안 공부하는 내 자신, 그것을 부끄러워하는 내 자신이 보여지게 되었고, 또한 주위에 나랑 같은 또래의 목회자들이 하나 둘씩 이렇게 목표한 것들을 이루어 나갈 때 사실 내 자신 스스로를 작아 보이게 만드는 그런 나 자신을 발견하게 되었습니다. 그래서 그 당시에는 이렇게 나의 마음이 작아졌을 때는요, 부르심에 의심을 품을 때도 있었습니다. 하지만 오늘의 말씀을 보며, 이 말씀을 보며, 히브리서 12장의 말씀을 보며 믿음의 창시자여 완성자이신 예수님, 나에게 믿음을 주기 위해, 구원의 확신을 주시기 위해 십자가의 고통과 수치를 참으시고 인내하셨던 예수님, 그 예수님이 바라보신 것, 내다보신 것은 지금 당장의 고통이 아니라 앞에 놓여있는 미래의 기쁨이다라는 말씀을 듣고 그 기쁨이 찾아올 때까지 인내하지 못한 내 자신을 회개하며 눈물로 기도했었습니다. 오늘 말씀의 제사장들도요, 하나님의 말씀이 자기 눈앞에서 이루어지는 그 기쁨을 바라보며 인내했을 것입니다. 마치 예수님이 내다보신 완성된 십자가의 사역의 그 기쁨을 내다보신 것처럼 제사장들도 수많은 이스라엘 백성들이 약속된 땅으로 들어가는 한 걸음 한 걸음을 보며 정말 마음속으로 기뻐하며, 내가 참으면 이 모든 이스라엘 백성들이 하나님의 약속된 땅으로 들어갈 수 있어 라는 마음으로 인내하고 있지는 않았을까요? 우리도 오랜 시간 기다려야 되는 그런 기다림의 시간이 주어질 때가 있습니다. 정말 주저앉고 싶고 지치고 힘들다 생각될 때가 너무나 많습니다. 하지만 그러한 시간이 찾아올 때마다 예수님께서 오늘 이 시간 말씀에서 나온 것과 같이 인내하신 것처럼 견뎌내고, 오늘 이스라엘 백성, 특히 제사장들의 이 말씀에 성취되는 그 기쁨의 순간을 바라보면서 정말 인내하고 넉넉하게 견딜 수 있는 여러분들 다 되시길 예수님의 이름으로 소망합니다. 다음 네 번째, 이 12개의 돌은 이스라엘 백성에 의해서 어떻게 세워졌을까요? 12개의 돌은요, 하나님을 경외하기 위해 세워졌다. 12개의 돌이 세워진 목적은 바로 하나님을 경외하기 위함이다 라는 것을 알 수 있습니다. 오늘 말씀 20절에서 24절입니다. 여호수아는 요단강에서 가져온 돌 12개를 길갈에 세우고 이스라엘 자손에게 이렇게 말하였다. 당신들 자손이 훗날 그 아버지들에게 이 돌들의 뜻이 무엇인지를 묻거든 당신들은 자손에게 이렇게 알려주십시오. 이스라엘 백성이 이 요단강을 마른 땅으로 건넜다. 우리가 홍해를 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 우리 앞에서 그것을 마르게 하신 것과 같이 우리가 요단강을 다 건널 때까지 주 우리의 하나님이 요단강 물을 마르게 하셨다. 그렇게 하신 것은 땅의 모든 백성이 주님의 능력이 얼마나 강하신가를 알도록 하고 우리가 영원토록 주 우리의 하나님을 경외하도록 하려는 것이다. 아멘. 여호수아는요, 다시 한번 이스라엘 백성들에게 지금 우리가 세운 12개의 돌이 어떤 의미를 갖고 있는지 설명하고 있어요. 가장 먼저 이스라엘 백성들이 마치 이전에 홍해를 건넌 것처럼 요단강을 멈추시고 마르게 하셔서 우리를 건너게 하셨다라는 사실을 기억하게 한다라고 이야기를 하고 있습니다. 그런데 여기에서 이 12개의 돌이 가진 의미가 끝나는 것이 아닙니다. 그저 기적을 하나님께서 행하셨다라는 것에서 끝나는 게 아니라 한 가지 사실을 더 이야기하는 게 바로 24절의 말씀입니다. 즉 12개의 돌은 요단강이 말랐다라는 것을 기념하는 것이 아니라 요단강을 마르게 하신 하나님을 기억하고 기념하라라는 뜻입니다. 그 기적만을 기억하는 게 아니라 그 기적을 행하신 하나님을 기억하라라는 이야기입니다. 여호수아는요, 이번 요단강 기적을 통해 사람들이 두려워할 정도로, 14절에 그러한 말씀이 있습니다. 사람들이 모두 두려워할 정도로 존경받는 새로운 모세와 같은 인물이 되었습니다. 하지만 여호수아는요, 이 기회를 통해 나 자신을 따라오라, 자신을 따르라 이야기하지 않고 있습니다. 너희가 나를 두려워하게 된 이 요단강의 기적만 한번 기억해.
내가 그 기적의 중심에, 내가 그 중심에 있었던 이 요단강 기적만 기억해 라고 이야기하지 않고 있습니다. 여호수아는요, 기적을 일으키신 주인, 기적을 일으키신 주체인 하나님이 얼마나 강한 분이신지 기억하라, 그리고 두려워하라, 경외하라 라고 이야기하고 있습니다. 이 12개의 돌은요, 하나님을 기억하는 방법입니다. 기적을 기억하는 방법이 아닙니다. 기적을 일으키신 하나님을 기억하는 방법입니다. 하지만 우리는 때론 기적 같은 사건만 기억하려고 합니다. 말씀 중에 드러나는 하나님의 영광을 기억하기보다는 말씀 중에 예화로 들은 재미있거나 기적 같은 간증을 더욱더 기억합니다. 혹은 그 간증을 체험한 사람을 기억합니다. 그런 간증을 가진 사람을 존경하기도 하고 따르기도 합니다. 내가 정말 높일 만한 사람, 나보다 더 나은 사람이라 생각하기도 합니다. 하지만 오늘 말씀의 여호수아는요, 이 기적과 같은 현상과 또한 기적의 가운데 있던 이 사람을 넘어서서 이 모든 일을 일으키신 주인 하나님을 경외하라고 이야기하고 있습니다. 오늘날 이 시대에 살아가고 있는 오늘날 우리는요, 오늘날 우리에게 하나님께서 허락하신 하나님을 기억하며 찬양하고 경외하는 장소는 예배하는 처소입니다. 예배하는 장소입니다. 예배는 하나님을 기억하게 하고 찬양으로 우리의 경외심을 표현하는 자리가 바로 예배하는 자리입니다. 그래서 우리는 예배를 통해 하나님만을 기억해야 합니다. 오늘의 말씀을 통해서 예배의 겉모습을 기억하는 것이 아니라, 아름다운 찬양팀을 기억하는 것이 아니라, 그곳에 쓰여진 조명이나 여러 가지 스테이지들을 기억하는 것이 아니라, 또는 아주 말 잘하는 웅변가의 호소를 기억하는 것이 아니라 하나님만 기억하는, 이 모든 예배의 주인 되시는 하나님만 기억해야 되는 줄로 믿습니다. 만일 하나님이 아닌 특정한 사람의 말씀에, 그 지혜에 관심을 두는 예배가 있다면 그것은 하나님이 기뻐하시는 예배가 아닙니다. 만일 사람이 행하는 카리스마에 관심을 빼앗기는 예배가 있다면 그것은 하나님이 원하시는 예배가 아닙니다. 만일 기적 같은 치료나 사람이 넘어가거나 귀신이 빠져나가는 퍼포먼스에 관심을 빼앗기는 예배가 있다면 그것은 하나님께서 인도하신 예배가 아닙니다. 하나님께서 원하시는 것은요, 당신이 얼마나 위대하고 강한 분인지 예배하는 자들로 하여금 하나님을 기억하는, 하나님을 경외하는 그러한 마음을 가진 예배자들로 채워진 곳, 바로 그러한 예배의 처소를 하나님께서 기뻐하시는 줄로 믿습니다. 그래서 현상을 기억하는 우리가 아니라 그 주인이신 하나님만 기억하며 경외하는 우리 모두가 되길 예수님의 이름으로 축복하며 소원합니다. 오늘의 말씀을 마치며 여호수아와 이스라엘 백성들은요, 이 12개의 돌을 순종과 믿음과 인내와 경외함, 이 네 가지의 요소를 가지고 이 12개의 돌을 세워 요단강을 멈추게 하신 그 하나님, 주인된 하나님의 역사를 기억하며 하나님을 경외하였습니다. 그렇다면 지금 현재 우리가 반드시 기억해야 할 하나님의 기적과 같은 일, 마치 오늘 이스라엘 백성들이 경험했던 요단강이 갈라지는 그 기적과 같은 일이 지금 이 시대에는 무엇일까요? 홍해가 갈라지거나 요단강이 갈라지는 그런 기적을 체험해 본 적 없는 지금 이 시대의 우리에게 하나님을 경외할 만한 기적 같은 일은 무엇이고, 또한 그 기적을 기념하기 위한 12개의 돌은 무엇일까요? 한 가지 제가 이전부터 알고 있던 어떤 집사님의 이야기를 들려드리겠습니다. 한 집사님께서요, 당신이 어리셨을 때, 굉장히 어린 아이였을 때 한번 아버지와 함께 배를 타고 여행을 가는 그런 길에 나섰다라고 합니다. 그런데 한 손에는 아버지를 졸라서 들고 있었던 아주 달콤한 아이스크림이 있었다고 해요. 너무 기분이 좋아서 이걸 들고 정말 폴짝폴짝 뛰면서 배를 타기 위해서 부둣가로 뛰어갔다라고 합니다. 당시 배를 타는 장소는요, 콘크리트로 만든 부두였다고 합니다. 그런데
지금처럼 옛날에는 안전장치가 발달되어 있지 않아서 넓진 않지만 적어도 어린아이 하나 정도는 빠질 만한 그러한 갭이, 그러한 차이가 배와 부두 사이에 있었다라고 합니다. 근데 이 집사님이 너무 아이스크림이 기뻐가지고 막 뛰어가다가 그거를 보지 못하고, 그 갭을 보지 못하고 바로 그 사이에 쏙 빠져버리셨다고 합니다. 순식간에 일어났습니다. 그러면 팔을 짚고 이렇게 올라서면 되잖아요. 그런데 이 아이스크림을 놓기 싫어서 그냥 그대로 쑥 빠져버리신 거예요. 그 순간이 정말 슬로우 모션처럼 이렇게 지나가는데 갑자기 자기의 손을 꽉 잡는 어떤 손 하나가 물 밖에서 안으로 들어왔다라고 합니다. 그리고 자신을 끌어냈는데 그게 바로 아버지였습니다. 이 배와 부두 사이는요, 어린아이는 충분히 들어가지만 어른이 들어가기엔 너무 좁은 공간이었어요. 그래서 아버지는 등과 가슴이 모두 상처가 나고 피를 흘리면서까지 이 아들을 구하기 위해서 그 비좁은 배와 부두 사이를 온몸을 집어넣어 그 아이를 구해내셨습니다. 정말 피투성이가 되어 있는 아빠를 보면서 이 집사님, 이 어린아이의 집사님, 나중에 커서 어른이 되었을 때에 자기는 아직도 아이스크림을 볼 때마다 아버지의 희생을 기억한다라고 합니다. 그리고 아버지가 얼마나 위대하신 분인지, 얼마나 강한 분인지 이 아이스크림을 볼 때마다 생각한다고 하십니다. 이 집사님의 아이스크림과 같은 것이 우리에게 무엇입니까? 하나님을 기억하는 예배의 시간마다 우리가 바라봐야 되는 것이 무엇이겠습니까? 지금 우리가 바라보는 이 십자가가 아니겠습니까? 죄악으로 가득했던 우리를, 자격 없던 우리를, 반드시 죽어야 했던 우리를 기적처럼 살리신 것이 바로 이 십자가에 달리신 예수 그리스도이십니다. 십자가는 오늘 말씀의 12개의 돌과 같습니다. 십자가를 바라보며 우리는 예수님의 순종을 배웁니다. 십자가를 바라보며 우리는 예수님을 향한 믿음을 가질 수 있습니다. 십자가를 바라보며 우리는 예수님의 인내를 기억할 수 있습니다. 이 십자가를 바라보며 우리는 예수님이 얼마나 위대하고 강한 분이신지를 깨닫게 됩니다. 십자가를 바라보며 우리는 사람의 몸으로 이 땅에 오신 하나님, 예수님을 예배합니다. 오늘 우리 예배의 십자가를 바라볼 때 예수님을 기억하시고 떠올리시는 여러분들 되시길 소망합니다. 십자가를 바라보며 마음 가운데 충만한 믿음을 갖게 되시길 바랍니다. 이 십자가를 바라보며 예수님의 인내를 배우고 기억하는 여러분들이 되시길 바랍니다. 이 십자가를 바라보며 강하고 위대하신 예수님을 기억하고 예배하는 여러분들 다 되시길 주님의 이름으로 간절히 소망합니다.